Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ali Muhammad. أستودع الله العلي الأعلى الجليل العظيم ديني ونفسي وأهلي ومالي وولدي وإخواني المؤمنين وجميع ما رزقني ربي وجميع من يعنني أمره. أستودع الله المرهوب المخوف المضطجع لعظمته كل شيء ديني ونفسي وأهلي ومالي وولدي وإخواني المؤمنين وجميع ما رزقني ربي وجميع من يعنني أمره. أستودع الله العلي الأعلى الجليل العظيم ديني ونفسي وأهلي ومالي وولدي وإخواني المؤمنين وجميع ما رزقني ربي وجميع ما يعنني أمره. أستودع الله المرهوب المخوف المضطجع لعظمته كل شيء ديني ونفسي وأهلي ومالي وولدي وإخواني المؤمنين وجميع ما رزقني ربي وجميع من يعنني أمره. أستودع الله العلي الأعلى الجليل العظيم ديني ونفسي وأهلي ومالي وولدي وإخواني المؤمنين وجميع ما رزقني ربي وجميع من يعنني أمره. أستودع الله المرهوب المخوف المتضعضع لعظمته كل شيء ديني ونفسي وأهلي ومالي وولدي وإخواني المؤمنين وجميع ما رزقني ربي وجميع من يعنني أمره. حسبي الله ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. أشهد وأعلم أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. أصبحت اللهم معتصما بإمامك المني الذي لا يحاول ولا يطاول من شر كل غاسم وطارق من شائر ما خلقت ومن خلقت من خلقك الصامت والناطق في جنة من كل مخوف بلباس سابغة ولاء أهل بيت نبيك محمد صلواتك عليه وعليهم محتجبا من كل قاصد لي بأدية بجدار حسين الإخلاص بحقهم
والتمسك بحبلهم موقنا بأن الحق لهم ومعهم وفيهم وبهم ومنهم وإليهم أوالي من ولوا وعادي من عادوا وأجانب من جانبوا فصل على محمد وآل محمد وعدني اللهم بهم من شر كل متقي يا عظيم حجسة الأعادي عني ببديع السماوات والأرض وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون أصبحت اللهم مؤتسما بدمامك المنيء الذي لا يكاول ولا يطاول من شر كل غاسم وطارق من سائر ما خلقت ومن خلقت من خلقك الصامت والناطق في جنة من كل مخوف بلباس سابغات ولاء أهل بيت نبيك محمد صلواتك عليه وعليهم محتجبا من كل قاصد لي بأذية بجدار حسين الإخلاص في الاعتراف بحق والتمسك بحبلهم موقنا بأن الحق لهم وما هم وفيهم وبهم ومنهم وإليهم أوالي من ولو وأعادي من عاد وأجانب من جانبوا فصل على محمد وآل محمد وعدني اللهم بهم من شر كل متقي يا عظيم حجسة الأعادي عني ببديع السماوات والأرض وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون أصبحت اللهم مؤتسما بدمامك المنيء الذي لا يكاول ولا يطاول من شر كل غاسم وطارق من سائر ما خلقت ومن خلقت من خلقك الصامت والناطق في جنة من كل مخوف بلباس سابغ ولاء أهل بيت نبيك محمد صلواتك عليه وعليهم محتجبا من كل قاصد لي بأذية بجدار حسين الإخلاص في الاعتراف بحقهم والتمسك بحبلهم موقنا بأن الحق لهم ومعهم وفيهم وبهم ومنهم وإليهم أوالي من ولوا وأعادي من عاد وأجانب من جانبوا فصل على محمد وآل محمد وعدني اللهم بهم من شر كل متقي يا عظيم حجسة الأعادي عني ببديع السماوات والأرض وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون بسم الله خير الأسماء بسم الله رب الأرض والسماء
بسم الله الذي لا يضر مع اسمه سم ولا داء بسم الله أصبحت وعلى الله توكلت بسم الله على قلبي ونفسي بسم الله على ديني وعقلي بسم الله على أهلي ومالي بسم الله على ما أعطاني ربي بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم الله الله ربي حق لا أشرك به شيئا الله أكبر الله أكبر الله أكبر أعز وأجل مما أخاف وأحذر وزجارك وجل ثناؤك وتقدست أسماؤك ولا إله غيرك اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل شيء سلطان شديد ومن شر كل شيطان مريد ومن شر كل جبار عنيد ومن شر قضاء السوء ومن شر كل دابة ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها إنك على صراط مستقيم وأنت على كل شيء حفيظ إن ولي الله الذي نراك الكتاب إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين فإن تولوا فقل حسبي الله ولا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على خير خلقه وآله الطاهرين فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك نخرجون سبحان الله ملء الميزان ومنتهى العلم ومبلغ الرضا وزنة العرش وسعة الكرسي والحمد لله ملء الميزان ومنتهى العلم ومبلغ الرضا وزنة العرش وسعة الكرسي ولا إله إلا الله ملء الميزان ومنتهى العلم ومبلغ الرضا وزنة العرش وسعة الكرسي والله أكبر ملء الميزان ومنتهى العلم ومبلغ الرضا وزنة العرش وسعة الكرسي وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ملء الميزان ومنتهى العلم ومبلغ الرضا وزنة العرش وسعة الكرسي سبحان الله ملء الميزان ومنتهى العلم ومبلغ الرضا
وزنة العرش وسعة الكرسي والحمد لله ملء الميزان ومنتهى العلم ومبلغ الرضا وزنة العرش وسعة الكرسي ولا إله إلا الله ملء الميزان ومنتهى العلم ومبلغ الرضا وزنة العرش وسعة الكرسي والله أكبر ملء الميزان ومنتهى العلم ومبلغ الرضا وزنة العرش وسعة الكرسي وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ملء الميزان ومنتهى العلم ومبلغ الرضا وزنة العرش وسعة الكرسي سبحان الله ملء الميزان ومنتهى العلم ومبلغ الرضا وزنة العرش وسعة الكرسي والحمد لله ملء الميزان ومنتهى العلم ومبلغ الرضا وزنة العرش وسعة الكرسي ولا إله إلا الله ملء الميزان ومنتهى العلم ومبلغ الرضا وزنة العرش وسعة الكرسي والله أكبر ملء الميزان ومنتهى العلم ومبلغ الرضا وزنة العرش وسعة الكرسي وصلى الله على محمد وآل الطاهرين ملء الميزان ومنتهى العلم ومبلغ الرضا وزنة العرش وسعة الكرسي اللهم احرسنا بعينك التي لا تنام واكنفنا بركنك الذي لا يرام وارحمنا بقدرتك علينا ولا تهلكنا وأنت رجاؤنا اللهم احرسنا بعينك التي لا تنام واكنفنا بركنك الذي لا يرام وارحمنا بقدرتك علينا ولا تهلكنا وأنت رجاؤنا اللهم احرسنا بعينك التي لا تنام واكنفنا بركنك الذي لا يرام وارحمنا بقدرتك علينا ولا تهلكنا وأنت رجاؤنا اللهم مقلب القلوب والأبصار ثبت قلبي على دينك ولا تزغ قلبي بعد إذ هديتني وهب لي من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب وأجرني من النار برحمتك اللهم امدد لي في عمري وأوسع علي في رزقي وانشر علي رحمتك وإن كنت عندك في الكتاب شقيا فاجعلني سعيدا فإنك تمحو ما تشاء وتثبت وعندك الكتاب اللهم مقلب القلوب والأبصار ثبت قلبي على دينك ولا تزغ قلبي بعد إذ هديتني وهب لي من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب وأجرني من النار برحمتك اللهم ابسط لي في عمري وأوسع علي في رزقي وانشر علي رحمتك
وإن كنت عندك في الكتاب شقيا فاجعلني سعيدا فإنك تمحو ما تشاء وتثبت وعندك الكتاب. اللهم مقلب القلوب والأبصار ثبت قلبي على دينك ولا تزغ قلبي بعد إذ هديتني وهب لي من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب وأجرني من النار برحمتك. اللهم امدد لي في عمري وأوسع علي في رزقي وانشر علي رحمتك. وإن كنت عندك في الكتاب شقيا فاجعلني سعيدا فإنك تمحو ما نشاء وتثبت وعندك الكتاب. بسم الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله ما شاء الله كل نعمة من الله ما شاء الله الخير كله بيد الله عز وجل ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله. بسم الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله ما شاء الله كل نعمة من الله ما شاء الله الخير كله بيد الله عز وجل ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله. بسم الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله ما شاء الله كل نعمة من الله ما شاء الله الخير كله بيد الله عز وجل ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله. اللهم اجعلني في درعك الحسينة التي تجعل فيها من تريد. اللهم اجعلني في درعك الحسينة التي تجعل فيها من تريد. اللهم اجعلني في درعك الحسينة التي تجعل فيها من تريد. لا إله إلا الله والله أكبر والحمد لله أستغفر الله لا حول ولا قوة إلا بالله هو الأول والآخر والظاهر والباطن له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير. اللهم إني أشهدك أنه ما أصبح أمسى بي من نعمة وعافية في دين أو دنيا فمنك وحدك لا شريك لك لك الحمد ولك الشكر بها علي حتى ترضى بعد الرضا. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله
ولا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله النور. بسم الله نور على نور. بسم الله الذي هو مدبر الأمور. بسم الله الذي خلق النور من النور. الحمد لله الذي خلق النور وأنزل النور على الطور في كتاب مستور بقدر مقدور على نبي محبور. الحمد لله الذي هو بالعز مذكور وبالفخر مشهور وعلى الضراء والسراء مسكور. وصلى الله على سيدنا محمد النبي وآله الطاهرين. الحمد لله الذي يفعل ما يشاء ولا يفعل ما يشاء غيره. الحمد لله كما يحب الله أن يحمد. الحمد لله كما هو أهله. اللهم أدخلني في كل خير أدخلت فيه محمد وآل محمد، وأخرجني من كل شر خرجت منه محمد وآل محمد. صلى الله على محمد وآل محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana wa habibi ilahil alamin. Alladzi sumiya fis sama'i bi Ahmad wa fil ardi bi Abil Qasimil Mustafa Muhammad. Wa ahli baiti at-tayyibin at-tahirin la siyama baqiyatil lahi fil ardin arwahuna wa arwahul alamin liturabi maqdamihil fida. Wa sayyidatina Fatimah az-Zahra wa maulatina Khadijah al-Kubra wa jami'i ahli baitin nubuwah wa ma'dinir risalah wa anbiya'illahi wa rusulihi wa malaikatihi was siddiqina was syuhada'i was salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Assalamu alaikum jami'an wa rahmatullahi wa barakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad
wa ali sayyidina Muhammad wa ajil farajahum syarif warzuqna fid dunya ziyaratahum wa fil akhirati syafa'atahum. Alhamdulillah rabbil alamin. Teriring puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, saudara sekalian, pengajian Ahad warisan Allah Yarham dari Masjid Al-Munawwarah. Kali ini teriring salam salawat pada baginda Nabi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam hadir pada awal bulan Sya'ban. Bulan yang penuh berkah, bulan sukacita, bulan bahagia, bulan yang dinisbatkan pada baginda Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bulan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ada keistimewaan pada bulan Sya'ban ini, bulan baginda Nabi, bulan syafaat, dan bulan yang memberikan kepada kita satu kesempatan, satu momentum untuk benar-benar berbahagia, benar-benar bersukacita. Sesungguhnya kebahagiaan dan sukacita bukan hanya hak bagi kita, bukan hanya hak bagi kaum mukminin, melainkan adalah kewajiban. Kita wajib bersukacita, kita wajib berbahagia. Berbahagia tidak berarti ketiadaan kesulitan. Berbahagia bukan berarti kehilangan penderitaan. Berbahagia adalah kondisi batin ketika kita menghadapi segala yang kita hadapi ini dengan sepenuh syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengapa kita harus dan wajib berbahagia? Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Shadaqallahul maulana al-aliyyul azim. Sungguh telah datang tengah-tengah kalian seorang rasul dari diri kalian sendiri, yang sifat pertama baginda Nabi dan sifat yang paling utama adalah azizun 'alaihi ma 'anittum, berat hatinya melihat kalian menderita. Harisun 'alaikum, sangat ingin kalian berbahagia. Sebagai kaum mukminin kita wajib berbahagia karena baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat ingin kita berbahagia. Sebagai kaum mukminin, sebagai pecinta pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sedapat mungkin kita menghilangkan raut murung duka cita dari wajah kita. Karena setiap kegelisahan kita, setiap kekhawatiran kita, setiap kesulitan kita akan membuat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam berduka pula. Azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum. Bagaimana, bukankah kehidupan itu naik dan turun, datang silih berganti, ada saat-saat sukacita dan ada saat-saat duka cita. Ada saat-saat wiladah penuh berkah dan ada saat-saat musibah, syahadah, kehilangan agung. Bagaimana kita bersukacita pada saat-saat seperti itu? Bagaimana kita dapat berbahagia ketika musibah teramat besar menimpa kita? Kebahagiaan bukan berarti ketiadaan penderitaan. Tetapi pada saat yang sama, Allah Ta'ala karuniakan kepada kita bulan Sya'ban, bulan yang istimewa ketika tidak ada alasan bagi kita untuk tidak bersukacita. Satu di antara keistimewaan bulan Sya'ban yang dinisbatkan kepada Sayyidi Syuhada alaihi afdhalut tahiyati wa taslim adalah pada saat kelahiran Sayyidi Syuhada yang kita peringati pada 3 di bulan Sya'ban, dan keseluruhan bulan Sya'ban ini tidak ada peristiwa syahadah di dalamnya. Pada saat wiladah Sayyidi Syuhada. Dan ketika kita melihat pada bulan Sya'ban, kita akan melihat bagaimana para pahlawan Karbala yang berjuang bersama Sayyidi Syuhada Al-Imam Abi Abdullah Al-Husain alaihissalatu wassalam dilahirkan pula pada bulan Sya'ban yang penuh berkah ini.
para pahlawan Karbala yang berada dalam tragedi maha dahsyat, duka cita teramat besar, dilahirkan pada bulan Sya'ban ini. Pada 3 bulan Sya'ban adalah kelahiran penuh berkah kesucian Al-Imam Al-Husain alaihissalatu wassalam. Pada 4 bulan Sya'ban Hazrat Abul Fadil Abbas alaihissalatu wassalam. Dan pada 5 bulan Sya'ban adalah Al-Imam Ali Zainal Abidin As-Sajjad alaihi afdalut tahiyati wa taslim. Kemudian nanti pada tanggal 11 bulan Sya'ban adalah wiladah Hazrat Sayyid Ali Al-Akbar alaihi salatu wassalam. Kemudian Allah Ta'ala kurniakan juga pada kita, bagi kita pada pertengahan bulan Sya'ban, wiladah wali nikmat kita, sang perantara seluruh karunia Allah Subhanahu wa taala untuk kita. Dan yaitu Al-Imam Sahibil Asri waz Zaman ajalallahu taala farajahu syarif. Dan di bulan Sya'ban sepenuhnya tidak ada peringatan, tidak ada munasabah duka cita. Nah juga di bulan Muharram, bulan syahidnya, bulan syahadah para pahlawan Karbala ini, bulan tragedi besar kaum muslimin, tidak ada satupun peringatan wiladah dari al-ma'sumin alaihi wassalatu wassalam. Ini keistimewaan yang Allah Ta'ala karuniakan kepada Sayyidi Syuhada Al-Imam Abi Abdillah Al-Husain alaihi wassalam. Pada waktu wiladah, pada waktu syahadah beliau, tidak wiladah al-ma'sumin alaihi wassalatu wassalam. Dan pada waktu wiladah beliau, tidak ada syahadah al-ma'sumin alaihi wassalatu. Bulan Sya'ban inilah bulan sepenuh sukacita. Karena itu bulan ini dinisbatkan pada baginda Nabi SAW. Karena baginda Nabi sangat ingin kita berbahagia. Sangat ingin kita bersukacita. Bulan penuh sukacita. Bulan Rasulullah SAW. Dan di antara hari-hari di bulan yang penuh sukacita ini adalah wiladah para pahlawan Karbala, Imam Husain, Hazrat Abil Fadil Abbas. Hari ini kita memperingati wiladah Imam Ali Zainal Abidin As-Sajjad alaihi salatu wassalam. Seakan-akan ingin mengajarkan kepada kita, di bulan yang tidak ada syahadah ini, di bulan sukacita ini, di bulan kebahagiaan ini, sebetulnya adalah kelahiran para pahlawan Karbala yang menjalani tragedi besar dalam kehidupan umat manusia. Jadi bahagia dan sukacita tidak berarti ketiadaan penderitaan, kehilangan kesulitan. Kita wajib dan tetap mesti bahagia, bahkan dalam keadaan sesulit apapun yang sedang kita hadapi. Saudara sekalian rahimakumullah. Pada peringatan wiladah Imam As-Sajjad alaihi salatu wassalam, tentu kita diantarkan pada hikmah dari kehadiran dan dakwah yang Allah Ta'ala pilihkan secara khusus untuk Imam Ali Zainal Abidin alaihi salatu wassalam. Setiap a'immah al-ma'sumin alaihi salatu wassalam, Allah Ta'ala karuniakan kekhususan. Allah Ta'ala karuniakan kekhususan. Bergantung pada situasi yang sedang dihadapi zaman itu. Jadi kita akan melihat keistimewaan yang Allah Ta'ala pilihkan bagi mereka. Setiap jalan para imam alaihi wassalatu wassalam berikan kepada kita teladan-teladan. Ada teladan Al-Imam Ali ibn Abi Thalib Amirul Mukminin alaihi salatu wassalam. Ada teladan Al-Imam Hasan Al-Mujtaba alaihi salatu wassalam yang memilih jalan damai yang dipaksakan. Dan kemudian ada jalan Al-Imam Abi Abdillah Sayyidi Syuhada alaihi salatu wassalam. Semua jalan itu adalah jalan yang Allah Ta'ala karuniakan, istimewakan kepada satu di antara para imam itu alaihi wassalatu wassalam. Ada jalan Imam Ali ibn Musa Ar-Ridha alaihi salatu wassalam. Kemudian ada Imam Musa bin Ja'far alaihi salatu wassalam. Nah,
Kita akan bincangkan sekarang keistimewaan, kekhususan dakwah yang Allah Ta'ala karuniakan pada Imam Ali Zainal Abidin As-Sajjad alaihi salatu wassalam. Begitu disebut nama Imam As-Sajjad alaihi salatu wassalam, maka kita akan diantarkan kepada hantaran pada kalimat-kalimat penuh indah, kalimat-kalimat yang penuh makna dari Imam Ali Zainal Abidin alaihi salatu wassalam. Kita mengenalnya dengan As-Sahifah As-Sajjadiyah. Saifah Imam Sajjad alaihi salatu wassalam. Peringatan Imam Sajjad sekarang ini, saya ingin menyampaikan tentang Saifah As-Sajjadiyah. Bagaimana kedudukan Saifah As-Sajjadiyah. Bagaimana kitab itu punya hak teramat besar atas diri kita. Dari semua Saifah Al-Ma'sumin alaihi salatu wassalam, dan masing-masing ada, yang paling banyak disampaikan, dihadirkan, diriwayatkan adalah Saifah Imam Sajjad alaihi salatu wassalam. Sanadnya memanjang hingga sampai Imam Ali Zainal Abidin alaihi salatu wassalam tentu saja. Dan kemudian ada saifah-saifah para imam yang dikumpulkan kemudian. Misalnya ada Saifah As-Sadiqiyah, Saifah Imam Ja'far As-Sadiq alaihi salam. Ada Saifah Imam Zaman, ajallahu ta'ala farajahu syarif. Setiap para imam itu ada saifah doanya tersendiri. Termasuk saifah Imam Ali alaihissalam dan kemudian saifah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi secara waktu, maka sanad kitab doa yang katakanlah paling dahulu, yang tertua adalah Saifah As-Sajjadiyah. Saifah Imam Sajjad alaihi salatu wassalam. Nah, dua hal sehubungan dengan Saifah Sajjadiyah ini. Pertama, kita ketahui semua saat Imam Sajjad alaihissalam Allah Ta'ala karuniakan waktu untuk melanjutkan imamah dari ayahanda beliau adalah saat pasca musibah besar Karbala, pasca tragedi Karbala, setelah Asyura. Apa yang menyampaikan Imam Hussein alaihissalam pada perjuangan beliau adalah pemutarbalikan ajaran-ajaran agama Islam yang membuat Imam Hussein alaihissalam kemudian berjuang dan syahid bersama keluarga-keluarga sahabat-sahabat yang kita ketahui peristiwanya. Nah, peristiwa itu kemudian mengguncangkan, menggemparkan. Asyura menjadi titik balik. Kalau sebelum Asyura, umat itu sudah berada, bahkan Imam Hussein alaihissalam menyampaikan, fa'alal Islam assalam. Kita ucapkan pada Islam itu selamat jalan, assalam. Kita ucapkan selamat jalan pada Islam kalau kalau umat itu masih mengikuti dan diperintah, dikuasai oleh seseorang seperti Yazid bin Muawiyah. Jadi imam dengan tegas menyampaikan, kalau tidak berjuang, fa'alal Islam assalam. Jadi sudah terjadi pemutarbalikan ajaran-ajaran Islam begitu rupa. Nah, turning point-nya adalah peristiwa Asyura. Lalu mengembalikan dari turning point, kalau kita tarik satu misalnya ya, di sini garis, di sini titik, lalu di sini ajaran Islam yang sesungguhnya mengarah ke sana, dan ke sini adalah tarikan ajaran Islam yang paling sejauh-jauhnya, yang paling meninggalkan nilai-nilai Islam sejauh-jauhnya. Jadi the most possible way, yang paling jauh Islam itu betul-betul bertolak belakang dari nilai-nilai dan ajaran-ajarannya, itu pada masa Imam Hussein alaihissalatu wassalam. Islam berada pada titik nadir, ya, seperti mungkin telur di ujung tanduk. Sedikit lagi ya bergulir dan hancur. Demikian keadaan umat waktu itu, di zaman Imam Hussein alaihissalam. Dan titik balik untuk bergerak kemudian menyelamatkan Islam adalah peristiwa Asyura. Tanpa Asyura, Imam Hussein sampaikan, fa'alal Islam assalam. Selamat tinggal, tidak ada yang tersisa dari Islam itu. Itu hak Asyura yang teramat besar untuk kita. Dan Imam Sajjad alaihissalam kemudian membimbing umat, mengembalikannya pada arahnya. Dari
titik balik dengan peristiwa Asyura itu, umat diarahkan kembali ke jalannya. Dan apa yang Allah Ta'ala pilihkan untuk Imam Sajjad, membimbing umat ke jalannya itu, yang Allah Ta'ala pilihkan adalah kalimat-kalimat yang Imam sampaikan dalam doa-doa beliau. Doa dalam Saifah As-Sajjadiyah bukan sembarang doa, bukan sekadar kalimat-kalimat yang dimohonkan dari Allah Ta'ala, melainkan doa yang diarahkan untuk mengembalikan Islam pada jalurnya setelah ia berada pada titik paling nadir yang memungkinkan. Turning point-nya Asyura, kemudian perjalanan kepada Islam yang sejati dihantarkan dengan doa-doa Imam Sajjad alaihi salatu wassalam. Sebetulnya dalam riwayat itu disebutkan beberapa catatan. Misalnya dari Imam Ja'far As-Shadiq alaihi salatu wassalam, setelah peristiwa Asyura, Imam hanya menyebut misalnya, irtaddan nas ba'dal Husain alaihi salam illa thalatha. Manusia itu berpaling dari agama Allah Ta'ala di zaman Imam Husain alaihi kecuali 3 orang. Ini 3 orang ini tidak termasuk yang berada dalam kafilah Imam Husain alaihissalam, keluarga Imam Husain. Jadi hanya 3 orang saja. Bahkan dari Imam Sajjad alaihissalam juga disampaikan, waktu itu pada peristiwa pasca ya selain keluarga Nabi alaihissalam, di kota Mekah dan Madinah yang mencintai kami, kata Imam Sajjad alaihissalam, kalau dijumlahkan itu hanya 20 orang saja di Mekah dan Madinah yang mencintai keluarga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dalam keadaan seperti itulah kita melihat As-Saifah As-Sajjadiyah. Kalimat-kalimat yang Imam Sajjad sampaikan. Ia bukan hanya doa, tapi ia sebuah wasilah untuk menyampaikan pesan-pesan keluarga Nabi alaihi mafdalut tahiyati wa taslim. Dalam riwayat Saifah As-Sajjadiyah disebut juga misalnya ukhtul Quran. Kita kalau di rumah-rumah para pecinta keluarga Nabi alaihi wasallam biasanya ada satu paket kitab ya. Dengan keberadaan kitab ini akan segera diidentifikasi kalau saudara adalah pecinta keluarga Nabi alaihi wasallam. Yang pertama tentu Al-Qur'anul Karim. Yang kedua Nahjul Balaghah Al-Imam Ali alaihi salatu wassalam. Kemudian yang ketiga adalah As-Sajjadiyah. 4 Mafatihul Jinan. Biasanya 4 ini satu paket. Al-Quran, kemudian Nahjul Balaghah, Saifah As-Sajjadiyah, dan Mafatihul Jinan. Kalau yang 4 itu tidak lengkap, cukup yang satu sudah diketahui sebagai pecinta keluarga Nabi. Mafatihul Jinan. Pilih semuanya. Baik. Ia disebut juga sebagai ukhtul Quran. Dalam tradisi periwayatan keluarga Nabi alaihi wasallam. Disebut juga sebagai Injilnya atau Zaburnya keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Zaburu Ali Muhammad. Dan jalur periwayatannya ini sebetulnya ada 2. Jalur sanad periwayatan Saifah As-Sajjadiyah ini ada 2. Jadi yang pertama, pada wilayah Imam Sajjad alaihissalam ini, warisan terbesar dari Imam Sajjad adalah ad'iyah, doa-doa pada Saifah As-Sajjadiyah. Asyura punya hak teramat besar pada diri kita karena itu turning point yang membawa Islam pada jalurnya. Nah, perjalanan Islam kembali pada jalurnya ini diwakilkan dalam kalimat-kalimat yang sangat indah dari Imam Sajjad dalam doa-doa. Jadi Asyura punya hak atas kita, demikian pula doa-doa dalam Saifah As-Sajjadiyah itu punya hak atas diri kita. Ma'arif Islamiyah, nilai-nilai Islami sampai pada kita karena peranan teramat besar dari doa-doa dalam As-Saifah As-Sajjadiyah. Jadi Saifah As-Sajjadiyah juga punya hak atas diri kita. Nah, apa saja yang dibincangkan dalam As-Sajjadiyah
indah sekali. Tauhid Allah Subhanahu wa taala misalnya. Ini yang membedakan doa dalam sifat sajadiyah dengan hadis, dengan riwayat. Mengapa? Hadis dan riwayat disampaikan oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, oleh para nabi misalnya, dan al-ma'sumin alaihi wasallam, disampaikan menyesuaikan dengan kadar maknya, menyesuaikan dengan kadar pendengarnya, menyesuaikan dengan kadar kita semua. Nahnu ma'asyirul anbiya la nukalliman nas illa biqadri uqulihim atau ala qadri uqulihim. Kami ini para nabi tidak berbicara dengan manusia melainkan sesuai dengan kadar. Jadi posisi hadis, posisi riwayat disampaikan kepada kita sesuai kadar kita memahaminya. Mukhatab, sasaran, orang yang diajak bicara, sosok yang diajak bicara dalam hadis adalah kita semua. Adalah manusia dengan kadar akal yang berbeda. Ini yang menempatkan saifah sajadiyah dan doa-doa para imam alaihi wasallam. Itu berada dalam tingkatan yang jauh lebih tinggi. Mengapa? Karena mukhatabnya, bicaranya adalah Sang Maha Sempurna Allah Subhanahu wa taala. Jadi doa as-sahifah as-sajadiyah dan doa-doa yang diajarkan al-ma'sumin alaihi wassalam, mukhatabnya bukan kita. Hadis, riwayat disampaikan untuk kita. Tapi doa disampaikan untuk Allah Subhanahu wa taala. Di setiap kalimat dalam doa mewakili perasaan manusia dalam keadaan apapun. Diajarkan dalam saifah as-sajadiyah ini. Kedudukannya sekali lagi hadis dinisbatkan pada kita dengan kadar akal kita memahaminya, sedangkan setiap kalimat dalam setiap doa Imam Sajjad alaihi wassalam itu mukhatabnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi bagaimana kita dapat menunaikan hak doa teramat besar ini? Memang misalnya ketika mengajar kalimat-kalimat dalam doa sifat-sifat jadi ya, doa pertama, doa kedua, ketiga akan didahului dengan pujian kepada Allah Ta'ala. Dengan kalimat-kalimat pujian yang mengajarkan kepada kita tauhid. Tauhid adalah nubuwah, imamah, ma'ad. Tauhid itu banyak sekali kita temukan penggalan doa-doa sifat sajadiyah, terutama bagian-bagian yang pertama. Setiap kali Imam Sajjad alaihissalam memulai membaca doa-doa indah itu, bagian pertamanya selalu tentang tauhid. Selalu tentang tauhid. Nah, itu disampaikan bukan hanya sekali lagi sebagai doa, munajat kepada Allah Subhanahu wa taala, melainkan juga sebagai pelajaran untuk kita semua. Nah, yang kedua, selain tadi mazmun ya, isi mata apa yang ada dalam doa-doa yang penuh ma'rifat dalamnya. Tapi pada saat yang sama, sekali lagi hampir semua ma'arif Islamiyah bisa ditemukan pada kalimat-kalimat dalam as-sahifah as-sajadiyah. Yang kedua, ini sanad doa ini, yaitu Imam Sajjad alaihissalam imla'kan, yang didiktekan, yang kemudian dituliskan kepada dua putra beliau, yaitu Imam Muhammad al-Baqir alaihissalam dan Imam Zaid bin Ali Zainal Abidin yang kita kenal Imam Zaid. Dalam bahasan sejarah tentang mazhab Ahlul Bait alaihi wassalam, kemudian ada penisbatan pada Ismailiyah atau pada Zaidiyah. Nah, Imam Zaid adalah saudara Imam Muhammad al-Baqir alaihissalam, paman dari Imam Ja'far dan putra dari Imam Ali Zainal Abidin alaihissalam. Nah, sanad saifah sajadiyah itu dia bersambung pada dua, Imam Muhammad al-Baqir
dan Imam Zaid. Ya. Dua. Ya. Didiktekan oleh Imam Sajjad kepada kedua putra beliau. Alaihi mafdhulut tahiyati wa taslim. Dalam riwayat, kalau kita baca dalam sejarah, kita akan menemukan kemudian catatan tentang doa ini tersebar dari dua jalur periwayatan ini. Yang sampai pada kita kebanyakan adalah jalur doa dari Imam Muhammad Al-Baqir alaihissalatu wassalam. Yang berhubungan dengan Imam Zaid ini, misalnya Mutawakkil bin Harun Ar-Rasyid, itu punya juga lembaran-lembaran saifah. Dan ketika satu saat seingat saya dalam perjalanan atau ketika berada di Madinah, Mutawakkil bin Harun Ar-Rasyid ini, Mutawakkil bin Harun, itu kemudian, bukan Harun Ar-Rasyid, lalu memanggil Yahya. Dan mereka bertemu, dan ia mengatakan, pada aku ada lembaran-lembaran. Ketika Yahya melihatnya, ini lembaran yang dituliskan oleh ayahku. Dan kita tahu bahwa Imam Zaid itu kemudian mengangkat senjata melawan Bani Umayyah dan syahid sampai jasad beliau itu dimutilasi. Ya. Itu Imam Zaid. Dan kemudian Yahya bin Zaid putranya. Di waktu itu, siapa saja yang membawa lembaran-lembaran Saifah As-Sajadiyah itu beresiko. Satu di antara konsekuensi karena punya lembaran-lembaran Saifah As-Sajadiyah ini adalah ia berhadapan dengan penguasa Bani Umayyah. Termasuk di antaranya kemudian yang syahid karena doa Saifah As-Sajadiyah ini adalah Yahya bin Zaid. Yahya putra Imam Zaid. Jadi ketika Saifah As-Sajadiyah sampai pada tangan saudara, ia punya hak teramat besar atas diri kita. Doa-doa yang Imam Sajjad ajarkan kepada kita sebagai kandungan dari ma'rifat Quran, dari teladan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dijaga sepanjang sejarah oleh para sahabat, oleh keluarga Rasulullah SAW, sehingga sampai di tangan kita sekarang ini. Pada Saifah As-Sajadiyah itu ada darah para syuhada yang punya hak teramat besar. Allah yarham, ayahanda tercinta, Bapak itu menerjemahkan doa Saifah As-Sajadiyah ini. Dan sebelum menerjemahkan, insyaallah saudara bisa peroleh kalau ada buku Saifah As-Sajadiyah, itu terjemahan Allah yarham, ayahanda tercinta. Mari kita hantarkan sebaik doa bagi beliau, almarhumin, guru-guru kita semua, para syuhada, mereka yang telah menjaga sehingga Saifah As-Sajadiyah sampai pada kita semua yang punya hak atas diri kita. Kita hantarkan umul kitab Al-Fatihatu ma'as salawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Wa anjil farajamu syarif warzuqna fid dunya ziratum wa fil akhirati syafaatum. A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih untuk doa-doa yang senantiasa terhantar untuk ayahanda almarhumin kita semua. Baik. Nah, beliau menerjemahkan Saifah As-Sajadiyah. Dan sebelum menerjemahkan Saifah As-Sajadiyah, beliau melakukan tirakat. Ya, dia ada amalan-amalan, ada riyadhah ruhaniyah. Dan mohon izin pada Imam Ali Zainal Abidin alaihi salatu wassalam. Dan mengkhususkan bagian yang paling sulit adalah menjaga diri pada proses itu. Sama seperti sekiranya saudara, dan mudah-mudahan insya Allah Allah Ta'ala karuniakan kesempatan untuk berangkat berziarah ke Baitullah, menunaikan ibadah haji dan umrah, dan saudara kemudian hadiahkan, niatkan umrah saudara
bukan untuk umroh yang pertama. Umroh yang pertama itu umroh yang wajib untuk diri kita. Umroh yang kedua, saudara dapat hadiahkan kepada sebanyak mungkin orang yang kita cintai. Kalau saya ditanya, biasanya dalam kesempatan berangkat umroh ada umroh yang kedua. Dan orang-orang akan bertanya, biasanya mereka terbagi. Umroh yang kedua ini saya niatkan untuk ibu atau untuk ayah. Ya. Untuk ibu atau untuk ayah. Kadang kita kebingungan harus memilih antara ibu dan ayah. Anak-anak juga demikian. Suka bingung kalau terpaksa harus memilih antara ibu dan ayah. Pada anak-anak sekolah kami, saya sampaikan saya tidak pernah bingung. Kalau saya ditanya memilih ibu atau memilih ayah, saya akan dengan cepat menjawab ibu. Kalau saya ditanya kemudian, kenapa? Jawaban saya berikutnya adalah, karena ayah saya mengajarkan demikian. Pilih ibu atau ayah? Ibu. Kenapa? Kata ayah begitu. Nah, jadi dengan memilih ibu, saya memilih keduanya. Dan demikian sebetulnya dalam kehidupan ya berkeluarga juga. Ibu mendekatkan ayah pada anak-anaknya. Ayah mendekatkan ibu pada anak-anaknya. Jadi memilih di antara kedua ini. Nah, dari mana tadi jadi ke antara ibu dan ayah? Nah, hadiah umroh. Ya, terima kasih. Kalau kita berangkat umroh, lalu kita mau umroh yang kedua, ibu atau ayah? Jawaban saya, mestinya saya akan dengan cepat menjawab ibu. Jawaban saya itu adalah hadiahkan yang kedua itu untuk yang paling wajib kita hadiahkan. Untuk yang paling wajib kita dahulukan. Nah, itu akan kembali pada penafsiran masing-masing. Jadi ibu atau ayah, hadiahkan pada siapa, kepada dia yang wajib kita dahulukan. Bahkan dari diri kita sendiri. Dan ketika kita menghadiahkan itu untuk yang paling wajib kita dahulukan, kemudian ada yang datang pada baginda Nabi, ada yang datang pada saya dan bertanya, kan saya sampaikan, hadiahkan umroh yang kedua itu untuk yang paling wajib didahulukan. Rupanya ada seseorang dari jemaah itu yang ingin mengambil shortcut, jalan pintas. Dia langsung bertanyanya begini, dahulu Ustadz, pada saya itu, dahulu Ustadz waktu umroh kedua buat siapa? Gitu. Jadi dia pertanyaannya langsung to the point saja. Nah, saya jawab, pada dia yang wajib didahulukan dari siapapun. Nah, ada yang datang lagi. Jadi, Ustadz, umroh yang kedua dihadiahkan untuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya kembali menjawab, pada dia yang wajib didahulukan dari siapapun. Pada imam zaman, ajallahu ta'ala syarif. Pada dia yang wajib didahulukan dari siapapun. Dan selalulah miliki keinginan untuk berziarah itu. Baik umroh, baik ziarah pada al-ma'sumin alaihi wassalatu wassalam. Karena kita dapat melakukan satu amalan untuk menghadiahkannya kepada al-ma'sumin alaihi wassalatu wassalam. And let me tell you a secret. Ya. Ada amalan yang memang sebaiknya kita pertahankan hingga akhir hayat dan menjadi amalan khas kita. Amalan yang istimewa, amalan yang berbeda. Amalan yang mungkin kalau ditanya dari jutaan manusia, dari triliunan manusia, dari miliaran kaum muslimin sepanjang sejarah, apa yang membuatmu beda dari mereka? Nah, saya mungkin menyampaikannya pada akhirnya. Walaupun mestinya dijaga sampai akhir hayat. Amalan yang istimewa. Yaitu, lakukanlah amalan. Hadiah, lakukanlah amalan. Persembahan amalan, sekali lagi. Dan kita hadiahkan. Untuk para ibunda al-ma'sumin alaihi wassalatu wassalam. Kita ini orang yang tidak punya apa-apa di hadapan al-ma'sumin alaihi wassalatu wassalam. The least thing we can do
adalah mendekatkan kecintaan pada al-ma'sumin alaihi wassalam dengan menghadiahkan amalan untuk ibunda al-ma'sumin alaihi wassalam. Pada Maulidun Nabi SAW, hadiahkan untuk ibunda Sayyidatina Aminah binti Wahab. Pada malam kelahiran Imam Sajjad alaihi salatu wassalam, pada hari kelahiran Imam Sajjad alaihi salam, hantarkan amalan dan hadiahkan untuk ibunda Imam Sajjad alaihi salatu wassalam, yaitu Sayyidah Syahrbanu atau Syahzanan, seorang putri dari Persia. Jadi there you go, gitu ya. Bagian dari rahasia ya, yang mudah-mudahan dengan menyampaikannya Allah Ta'ala hantarkan juga keberkahannya. Karena saya percaya sekarang amalan itu bukan amalan pribadi. Amalan itu bukan amalan sendiri, bukan amalan untuk kita, tapi amalan bersama. Saya sangat percaya. Kapanpun saya berangkat berziarah. Dan beberapa waktu yang lalu, alhamdulillah saya berangkat umroh dan ya berziarah pada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam al-ma'sumin alaihi wassalatu wassalam. Dan saya selalu sampaikan pada jamaah, kalau amalan ini amalan bersama, izinkan saya membawa misalnya bersama saudara-saudara semuanya amalan yang saudara lakukan, izinkan saya ikut serta dengan mendoakan saudara. Jadi malu kita tidak punya muka untuk menghadap baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan amalan sendiri, apa yang kita lakukan ini malu. Kemudian berziarah pada baginda Nabi. Al-Quran mengajarkan kalau kita berziarahlah dengan sebagaimana Nabiullah Yusuf alaihissalam yang didatangi oleh saudara-saudaranya. Datanglah dengan bidoah musjah, dengan persembahan yang sederhana. Jangan datang dengan tangan kosong, tidak bawa apa-apa. Sebaik-baik hadiah adalah hadiah yang membahagiakan mereka yang kita ziarahi. Apakah yang membahagiakan mereka yang kita ziarahi itu adalah misalnya katakanlah emas permata yang kita bawa. Yang membahagiakan al-ma'sumin kalau kita berkhidmat untuk sesama. Kalau kita beramal baik untuk sesama. Maka hadirkan hantaran amal soleh sebelum kita berziarah. Dan kita kalau mengandalkan amal sendiri teramat jauh. Saya tidak ada apa-apanya. Maka kita hantarkan amal bersama. Jadi dengan menyampaikan pada saudara, pada saat-saat wiladah penuh berkah, hantarkan amalan sebagai hadiah bagi para teladan agung yang kita cintai. Sebaik-baik hantaran untuk para ibunda al-ma'sumin alaihi wassalatu wassalam. Kadang mungkin ada yang berangkat, mungkin umroh sudah beberapa kali, termasuk kalau bertugas mendampingi seseorang berangkat umroh, lalu boleh jadi ini kemudian buat siapa lagi? Sebetulnya pertanyaan buat siapa lagi itu tidak akan hadir, tidak akan muncul. Kalau kita niatkan itu kita hadiahkan pada sebanyak mungkin teladan agung yang kita cintai. Dari al-ma'sumin alaihi wassalatu wassalam. Kalau kita hadiahkan kepada al-ma'sumin alaihi wassalam, 14. Kita hadiahkan kemudian kepada para ibundanya, 28. Hadiahkan lagi kepada al-ma'sumin, saudari-saudarinya. Sayyidatina Zainab salamuallahu alaiha. Hazrat Abil Fadil Abbas alaihi salatu wassalam. Sayyidah Fatimah al-Ma'sumah dan seterusnya. Jadi endless, kita akan dapat terus menghantarkan amalan. Nah, pada saat penuh berkah wiladah Imam Sajjad alaihi salatu wassalam, hantarkan majelis ini, hantarkan kebaikan-kebaikan, pahala-pahala, amalan, terutama perkhidmatan. Terutama lagi it'amut ta'am, memberikan makanan. Itu berulang kali saya ulang. Karena satu, wasajiyatukumul karam, misalnya dalam doa ziarah jamiah kabirah. Di antara distinctive karakteristik of Ahlul Bait alaihi wassalam itu adalah
memuliakan. Dan terutama it'amut ta'am, memberi makan. Ahlul Bait alaihi wasallam kita ketahui salat beliau, ibadah beliau, Al-Quran al-Ma'sumin alaihi wasallam itu uncomparable, tidak dapat dibandingkan. Sudah teramat pasti, teramat sempurna, paling baik, paling tinggi segalanya. Tetapi yang Al-Quran abadikan, Al-Quran khususkan, ada banyak setiap amalan baik. Al-Ma'sumin adalah teladan teramat sempurnanya. Apapun, kejujuran, menjaga amanah, apapun, Al-Ma'sumin itu teladan paling sempurna. Tetapi setelah seluruh sifat-sifat yang baik itu, yang Allah Ta'ala abadikan dalam Al-Quran adalah A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa yut'imuna at-ta'ama ala hubbihi miskina wa yatima wa asira. Memberikan makan karena kecintaannya. Dalam tafsir ada dua pendapat, kecintaan ini kembali pada makanan, artinya walaupun mereka sangat membutuhkan makanan, mereka dahulukan orang lain, miskina wa yatima wa asira, orang miskin, anak yatim dan tawanan. Tapi ada penafsiran dan saya lebih prefer, lebih cenderung pada penafsiran ini. Wa yut'imuna at-ta'am ala hubbihi, tidak kembali kepada ta'am, tetapi kembali kepada it'am. Tidak kembali kepada makanan, tapi kembali kepada memberi makan. Dan mereka memberi makan karena kecintaan mereka pada memberi makan itu. Bukan karena kecintaan mereka pada makanan. Al-Ma'sumin alaihi wassalatu wassalam. Melainkan karena mereka mencintai memberi makan. Jadi kalau makanan berbuka itu kemudian mereka berikan kepada miskinan wa yatiman wa asira, bukan dengan walaupun kitanya tidak makan, tapi tetap kita berikan. Perut kita mungkin lapar, tapi kita dahulukan orang lain. Bukan sekedar itu. Karena mereka memang mencintai memberi makan. Jadi memberi makan itu sudah sampai pada tahap bukan saja sebagai kebiasaan, malakah, bukan saja sebagai akhlak, tetapi sebagai mahabbah. Wa yut'imuna at-ta'ama ala hubbihi. Jadi ia bukan saja akhlak yang baik, bukan saja malakah. Malakah itu sesuatu yang melekat, yang tidak dapat dipisahkan. Tapi ini mahabbah. Jadi mencintai memberi makan. Itu sajiyah Ahlul Bait alaihi wassalatu wassalam. Dan itu pada siapapun. Itu yang Al-Quran abadikan sebagai sifat Ahlul Bait alaihi wassalatu wassalam. Karakteristik pecinta Ahlul Bait mestilah menjadi orang-orang yang mencintai memberi makan. Sehingga tidak ada yang kelaparan di sekitar kita. Pada siapapun. Imam Ali Zainal Abidin As-Sajjad alaihi salatu wassalam menerima seseorang yang mengetuk pintu rumahnya malam hari. Kemudian imam mempersilahkannya masuk. Berceritalah orang ini bahwa ia sedang dikejar-kejar oleh pasukan yang mencarinya ke sana kemari. Ia ketuk setiap pintu, tidak ada yang membukakan yang untuknya. Kecuali pintu Imam Sajjad alaihi salatu wassalam. Imam mempersilahkannya masuk. Memberikannya kesempatan untuk beristirahat. Kemudian imam memberikan kepadanya, menghidangkan yang terbaik yang ada di rumah beliau. Diberikan makanan, minuman yang ada. Dikenyangkan orang yang dikejar-kejar ini. Begitu rupa, sehingga orang yang dikejar-kejar ini merasa, siapa engkau yang memuliakan aku seperti ini? Seakan-akan ia bertanya, belum pernah ada yang memuliakan aku seperti ini. Siapa engkau? Imam Sajjad kemudian melonggarkan pakaian, melonggarkan apa ini namanya ya. Jadi bagian depan pakaian ini dibuka, dilonggarkan sehingga tampak pergelangan tangan beliau. Kemudian Imam Sajjad berkata, lupakah engkau? Imam perlihatkan pergelangan tangan yang masih menyisakan bekas ketika Imam Sajjad alaihissalam dibelenggu, dirantai dalam perjalanan dari Kufah
menuju istana Yazid di Damaskus. Dan Imam Sajjad alaihissalam masih ingat persis orang yang mengetuk pintu rumahnya dikejar-kejar itu adalah diantara dia yang menyeret keluarga Rasulullah SAW pada peristiwa pasca Asyura itu. Dan seretan itu masih menyisakan bekas hitam pada pergelangan tangan Imam Sajjad alaihissalam. Lupakah engkau? Seakan-akan aku yang kau seret itu. Tapi Imam alaihissalam memberikan kepadanya sebaik jamuan, sebaik hidangan. Dan ketika Imam memberikan pun, memberikan lupakah engkau pada bekas hitam di pergelangan tangan beliau, tidak ada sedikit pun niat untuk mengatakan, lihat apa yang terjadi pada engkau, seakan-akan mensyukuri kejadian yang terjadi pada orang itu. Tidak sama sekali. Tidak ada niatan itu. Semata-mata hanya untuk menyampaikan kepadanya. Demikianlah ajaran Islam yang sejati. Ajaran Islam yang sesungguhnya. Tidak ada dendam. Bahkan diberikan perkhidmatan jamuan begitu rupa. Karena kecintaan kepada jamuan, kecintaan pada memberi makan itu. Wa yut'imuna ta'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Maka pada saat-saat wiladah penuh berkah dari al-ma'sumin alaihi wasallam, lakukan apa yang bisa kita lakukan, hadiahkan amalan, terutama it'amut ta'am, membagikan makanan seberapapun, sekali lagi tentu sedapat yang kita lakukan, dan niatkan, hadiahkan, antarkan amalan itu sebagai hadiah untuk ibunda para imam yang melahirkan. Para imam alaihi wasallam. Pada wiladah Imam Sajjad, antarkan hadiah untuk ibunda Imam Sajjad. It'amut ta'am, memberi makan. Lalu kita sampaikan juga pada ibunda para imam itu, semoga berkenan menerima sebagai hadiah untuk wiladah putra tercinta, dan terimalah ini dari kami dan dari kedua orang tua kami, dari keluarga kami, dari karib kerabat, dari setiap orang yang punya hak atas diri kita semua. Jadi pertama, pada wiladah Imam Sajjad, Imam Hussein, Hazrat Abil Fadil Abbas, bulan Sya'ban, bulan sukacita, bulan bergembira, bulan berbahagia, bahagiakan sesama. Dan bagian terpenting dari membahagiakan itu kembali kepada it'amut ta'am. Ya, itu karakteristik, distintif karakteristik yang Allah Ta'ala khususkan sebagai sifat keluarga Nabi alaihi wassalatu wassalam. Yang kedua, sifat sajadiyah yang punya hak teramat besar untuk kita. At least once in our life, kita khatamkan doa sifat sajadiyah. Baca dari awal sampai akhirnya. Doa yang selamat sampai pada kita karena pengorbanan para syuhada. Doa-doa yang selamat sampai pada kita. Ditulis tangan oleh Imam Muhammad Al-Baqir Al-Salam dan Imam Zaid Ibn Ali. Ya. At least, itu. Paling tidak kita menunaikan hak para syuhada. Yang dalam sifat sajadah ada kandungan doa-doa, dalam doa-doa ada kandungan ma'arif Islamiyah. Nilai-nilai Islami, terutama tauhid. Mungkin kita akan mengatakan yang membedakan sifat sajadah dengan hadis tadi, kalau hadis mukhatabnya kita, yang diajak bicara manusia, yang disesuaikan dengan kadar akal kita memahaminya, tapi doa mukhatabnya itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedudukan doa dan hadis sekali lagi. Bukan mengatakan lebih baik atau tidak, bukan maksud membandingkan, melainkan menunjukkan keistimewaan masing-masing. Nah, bagaimana itu para imam? Bukankah Allah Ta'ala itu maha suci dari apapun yang disifatkan? Dari mana pelajaran tauhid? Bagaimana tauhidnya? Izinkan saya untuk mengakhiri dengan membacakan ayat Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Subhanallahi amma yasifun. Maha suci Allah Ta'ala dari apapun yang disifatkan. Surat As-Saffat, surat 37, ayat 159. Jadi apapun pensifatan manusia tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala, maha suci Allah Ta'ala. Tidak akan sampai manusia. Tapi di situ menariknya Al-Quran. Al-Quran kemudian
mengecualikan. Subhanallahi amma yasifun ternyata tidak berlaku untuk manusia seluruhnya. Maha suci Allah Ta'ala dari apapun yang manusia sifatkan. Kemudian Al-Qur'annya ayat berikutnya, illa ibadallahil mukhlasin. Kecuali hamba-hamba Allah Ta'ala yang ikhlas. Jadi kedudukan doa Sayfa As-Sajadiyah sekali lagi dalam ma'rifat tauhid Allah Subhanahu wa taala karena ia dikecualikan dari subhanallahi amma yasifun. Maha suci Allah taala dari pensifatan manusia seluruhnya. Kalau kita belajar tauhid, belajar tentang sifat-sifat Allah taala, mestilah kita belajar dari illa ibadallahil mukhlasin. Kecuali hamba-hamba Allah taala yang ikhlas, dan itu adalah al-ma'sumin alaihim mafdalut tahiyati wa taslim. Terima kasih atas perhatian saudara semua. Mohon dimaafkan segala kekurangan. Mohon maaf lahir dan batin. Walafu minkum. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi tahirin. Walhamdulillah rabbil alamin. Selamat bersuka cita, berbahagia. Kita bahagiakan sesama, bahagiakan keluarga kita, bahagiakan orang-orang yang kita cintai, dan hantarkan pahala kebaikannya, hadiahnya pada idal maksumin alaihi wassalam atas nama kita, keluarga kita, orang tua kita, guru-guru yang kita cintai, insyaallah termasuk keberkahan masih di sini. Terima kasih sekali lagi sebesar-besarnya. Walafu minkum wa ma taufiqi illa billah alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammadkan hamba ya Rabbi, Muhammadkan hamba ya Rabbi, di setiap tarikan nafas dan langkah kaki, tak ada dambaan yang lebih sempurna lagi. Di ufuk jauh kerinduan hamba Muhammad berdiri. Muhammadkan ya Rabbi, hamba yang hina dina, seperti siang malammu yang patuh dan setia, seperti bumi dan matahari yang bekerja sama menjalankan tugasnya dengan terpelihara, dengan